پوری قوم کا دل اس حوالے سے دکھی ہے کہ امیر لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اس طریقے سے غریبوں کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی بلڈ منی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرعی طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیت کا رائٹ دیا ہے اس لیے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ میں اسے بھی ایڈریس کروں گا، یہ بھی ایک ایڈریس ہونے والا ایشو ہے کہ یہ قتل جو قتل خطا کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ایکسیڈنٹل قتل، اس کے اوپر کیا صرف بلڈ منی لی جائے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کے واقعات کو ایڈریس کیا جا سکے۔ وہ عورت پاکستان میں کئی ایک کمپنیز کی ڈائریکٹر ہے، بلکہ آنرشپ ہے اس کے پاس، اس کے ہسبینڈ کے پاس، اور یو کے کا لائسنس بھی تھا اس کے پاس، پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، کوئی سائیکو نہیں ہے، بس نشہ اسے اپنی دولت کا تھا، اپنی گاڑی کا تھا۔ اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ گاڑی کو دوڑا رہی ہے، دن دہاڑے اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی اور رات کا کوئی پہر ہوتا تو شاید یہ بات دبا لی جاتی، کیونکہ جس قدر برق رفتاری سے ہمارے ریاستی ادارے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، وہ حیران کن چیز ہے۔ وہ پازیٹیو چیز ہے کہ موب سے تو بچانا چاہیے، قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن غریبوں کے کیس میں کئی دن تک دکانیں جلتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، قتل و غارت ہوتا رہتا ہے، ہمارا پورے کا پورا میڈیا خاموش رہتا ہے، ریاستی ادارے بھی کمزوری دکھاتے ہیں۔ یہاں ہمیں پورے ایکٹیو نظر آئے کیونکہ پیسہ لگا ہوا پیچھے، ظاہر ہے یہ لوگ وقتاً فوقتاً سارے اداروں کو انٹرٹین کرتے ہیں ان کے اعتبار سے، تو جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے پالتو لوگ پہنچ جاتے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ 55 سالہ ایک مرد تھا، ماشاء اللہ تعالیٰ داڑھی رکھی ہوئی تھی، دیندار لگ رہے تھے، پاپڑ بیچتے تھے، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی بیٹی کو پڑھایا اور وہ بیٹی پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کر رہی تھی، MBA کیا ہوا تھا، اس کی عمر بھی بمشکل 25 ایئرز تھی، وہ موٹر بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بڑے مزے سے ایک تنگ سے راستے سے جا رہے تھے، وہ کوئی مین روڈ بھی نہیں تھی، کوئی سروس روڈ ہی لگ رہی تھی، اور پیچھے سے گولی کی سی رفتار سے وہ V8 پہ بیٹھی ہوئی خاتون آئی ہے، اور جس طریقے سے اس نے اس کو موٹر بائک والے کو کچلا، اس کے بعد بھی آلموسٹ کوئی 7 بندے ٹوٹلی افیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 یہ شہید ہو گئے اور کچھ زخمی حالت میں، ان میں سے بھی ایک شدید زخمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور جو بیمار ہیں، اس میں تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو اس عورت کو بچانے کے لیے حربے استعمال کیے گئے، سب سے پہلے تو اسے جناح ہاسپٹل بھجوا دیا گیا کہ کسی طریقے سے اس کی کوئی ایسی رپورٹ بنوائی جائے کہ یہ اس وقت نشے میں تھی یا اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، تاکہ مستقبل میں کورٹ میں جب مقدمہ چلے تو تھوڑی آسانی ہو جائے۔ وہ اللہ کا شکر ہے وہاں بھی کوئی خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، نام سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہندو ڈاکٹر ہے، چونی لال اس کا نام ہے۔ اس نے جو ریالٹی تھی وہ لکھ دی، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد تھوڑا بہت جو خوف طاری ہوتا ہے کسی بھی بندے کے اوپر وہ تھا، وہ کوئی مریض نہیں ہے، نہ نشے کی حالت میں ہے۔ بعد میں مختلف ذرائع سے اس طرح کی بھی باتیں نکل رہی ہیں کہ اس ڈاکٹر کو بھی کافی پیسہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے اور کوئی اس طرح کی رپورٹ بنا دے تاکہ مستقبل میں کورٹ سے ڈیسیژن اس عورت کے حق میں مل جائے۔ ظاہر ہے کورٹ نے تو شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ویڈیوز کے اوپر، جذبات کے اوپر، عوام کیا سوچ رہی ہے، اس کے اوپر عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ ان کے سامنے جو فیکٹس آتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ
फैक्ट्स सपोर्टिव हैं इस केस में इस मुजरिम को सजा देने के लिए, या ये सिर्फ मुलजिम है, इस पे उस किस्म की सजा नहीं बनती, वो कोर्ट्स ने शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला करना होता है। शुरू में अगर केस कमजोर बना दिया जाए तो फिर वो अल्टीमेटली उस मुजरिम के हक में फायदामंद होती है चीज, किसी ना किसी मौके पे जाके वो छूट जाता है। सलाम है जी उस डॉक्टर को जिसने इतनी दिलेरी दिखाई है, और बाकी डॉक्टर्स के लिए भी उस शख्स का ये एक्ट जो है वो काबिल तकलीद है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए, पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए, और ना किसी के मनसब से डरना चाहिए। उसको थ्रेट्स भी दी गई होंगी, जाहिर है जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए थ्रेट देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल उसके बाद जिस तरह मीडिया के ऊपर उस मजलूम फैमिली के मोहल्लेदारों के इंटरव्यूज चले, वो यकीन करें कि कोई भी दर्द दिल रखने वाला आदमी उसको देख नहीं सकता। मुझे तो पर्सनली यानी काफी तकलीफ हुई कि वो लोग तो दुनिया से चले गए, अब उनके घर वालों को ये ब्लड मनी पेश कर रहे हैं उनके वकला के जी पाकिस्तान में ये तकरीबन 68 लाख के करीब ब्लड मनी बनती है दियत, दो बंदों की 1 करोड़ और 36 लाख के करीब बनेगी, तो ये आप ले लें और सुलह कर लें। ज़ाहिर है ये जो दो बड़ी कैटेगरी हैं, कत्ल खता यानी एक्सीडेंटल कत्ल हो जाए, इरादा कत्ल ना हो, और दूसरी कैटेगरी कत्ल आमद यानी जानबूझकर कोई शख्स किसी को कत्ल करे। उन दो कैटेगरीज में से इस किस्म के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो पहली वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी वो कत्ल खता होते हैं। जो कत्ल खता है उससे मुतल्लिक सूरत निसा में अल्लाह ताला ने हुक्म बयान फरमा दिया है कि उस कत्ल के बदले में कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि कातिल की तरफ से ब्लड मनी यानी दियत कबूल की जाएगी। किसास नहीं होगा। किसास होता है कि कत्ल के बदले कत्ल, क्योंकि उसका इरादा नहीं था कत्ल करने का, कोई दुश्मनी नहीं थी कि वो धाक लगा के बैठा हो कि ये शख्स सामने आएगा और मैं इसे नीचे दे दूंगा या इस पे गोली चला दूंगा, तो इसे कत्ल खता कहा जाता है। इसकी सजा यह है कि वो ब्लड मनी देगा, ये तो मखलूक का हक उसने पूरा करना है, और अल्लाह का हक सूरत निसा में साथ ही आया कि एक गुलाम आजाद करना है, जो आजकल ऑब्सोलीट हो चुका है। अगर गुलाम नहीं आजाद कर सक रहे आज के दौर के एतबार से, चूंकि ये सिस्टम खत्म हो चुका, तो कुरान हकीम में आया कि 2 महीने के मुसलसल रोजे रखने हैं, कॉन्टिन्यूस। उनमें अगर कोई रोजा छूट गया फिर गिनती स्टार्ट से शुरू होगी। ये वो हक है जो अल्लाह ने अपना रखा है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अल्लाह की तरफ तौबा और इस्तिगफार करना। यह कत्ल खता की सजा कुरान में रिपोर्ट हुई है। कत्ल अमद के केस में सूरत निसा में अल्लाह ताला ने उसके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो कोई किसी मुमिन को नाहक कत्ल कर दे जानबूझकर, तो उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। यानी अगर बगैर तौबा के मरा तो हमेशा के लिए जहन्नम में है वो। उसने एक मुसलमान के कत्ल को जायज समझा। बहरहाल उस केस में वरसा के पास यह राइट है कि वो दियत भी कबूल कर सकते हैं और कत्ल के बदले उस कातिल को कत्ल भी करवा सकते हैं, यानी किसास भी ले सकते हैं। लेकिन हैरान कुन बात है, हमारे दीन का जो मिजाज है वो ये है कि आपने अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो मुआफी की रविश इख्तियार करनी है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अजर देगा। लेकिन कत्ल अमद वाहिद गुनाह ऐसा है कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में डिस्करेज किया है। दियत लेने को, ब्लड मनी लेने को सिर्फ ऑप्शन रख दी, लेकिन एनकरेज इस चीज को किया, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। कत्ल के बदले में
कत्ल करवाने ही में पूरी इंसानियत की जिंदगी छुपी हुई है ए अक्लमंदो, ताकि तुम बच सको। यानी अल्लाह ताला इस चीज को पसंद फरमाता है कि कातिल को मकतूल के बदले में कत्ल किया जाए। दियत वाली चीज एज ए लॉस रिजॉर्ट है, उसकी इजाजत है, लेकिन पसंदीदा यह है कि कत्ल के बदले कत्ल। और क्या फरमाया कि पूरी इंसानियत की जिंदगी छुपी हुई है। वो आप तो एक कातिल और मकतूल का केस देख रहे हैं ना, अगर कातिल को सजा हो तो वो डेटरेंस हो जाएगी कई और लोगों के लिए कि वो इस अमल से बाज आ जाएं। पाकिस्तान में चूंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए आप देखते हैं कि कितने लोगों का कातिल होता है और 5 साल 10 साल के बाद वो छूट जाता है और कहते हैं ये उम्र कैद काट के आया है। अगर कत्ल के बदले कत्ल वाला मामला हो, जो कुछ अरसे से, पिछले 7-8 साल से यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगाई हुई है और उसे उम्र कैद में बदला हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। इस्लाम में तो आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, कत्ल के बदले कत्ल। और देखें, जब हमारे रियासती इदारों के ऊपर बुरा वक्त आया तो ज़रबे अज़्ब के बाद आर्मी चीफ ने कई लोगों को फांसी की सजा दी और वो एस्टैब्लिश हुई। वहां इन्होंने यूरोपियन यूनियन की परवाह नहीं की और उसके नताइज भी फिर देखे इस एतबार से कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कंट्रोल हुई। यानी इस्लामिक जो सजाएं हैं उनकी हिकमत यह है कि चंद एक को सजा होगी, लेकिन उसकी डेटरेंस ऐसी होगी कि बकिया के लोग उस गुनाह को करने से बाज आ जाएंगे। ये जालिमाना सजाएं नहीं है, बल्कि इंसानियत की जिंदगी इन सजाओं में छुपी हुई है। अगर कातिल को पता हो कि मैं बचूंगा नहीं तो वो सोचेगा भी नहीं कत्ल करने का।